D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में, जहां पर हम आपको बता दें कि 12 स्टूडेंट्स को जो अभी पढ़ रहे थे एमबीबीएस में, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें से जो 6 हैं वो फाइनल प्रॉफ पार्ट 2 के हैं। इनमें इनके नाम हैं विशाल थापर, अक्ष सिंगला, नीरज कुमार, ऋषभ, लवप्रीत सिंह और सुधांशु। डिसिप्लिनरी एक्शन इनके खिलाफ लिया गया है। और जो दूसरे हैं वो हैं एमबीबीएस इंटर्न के विद्यार्थी हैं, वो उनका रणदीप गिल, मनबीर सिंह, मनदीप सिंह, प्रिंस भूटान, शुभम और रोहित टकसाली को डिसिप्लिनरी इन्हें 30 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है, जबकि पहले जो 6 हैं उन्हें 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी एक ऐसा मामला सामने आया था। दिल्ली में जो नेशनल रैगिंग कमेटी है उसके पास शिकायत गई थी कि यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके साथ रैगिंग की गई है। यहाँ ये कहा गया था उस शिकायत में कि उनके सारे कपड़े उतार दिए गए थे। इस पर काफ़ी बवाल मचा था। प्रिंसिपल जो डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज के, डॉक्टर राजीव देवगन, उन्हें एक एफआईआर भी दर्ज करवानी पड़ी थी और मामले की तह तक जांच हुई थी, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया था। अब जो मामला सामने आया कि ये जो 6 स्टूडेंट ये 12 स्टूडेंट हैं जिन्हें मुअत्तल किया गया है, जो फाइनल पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे थे और जो इंटर्नशिप कर रहे थे वो आगे बैठे हुए थे। इन दोनों में किसी बात को लेकर कहा सुनी होती है। इसके बाद मामला पहुंचता है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास। वह एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी जांच करती है और जांच में ये पाया जाता है कि ये सब के सब दोषी हैं। अब कुछ जो फर्स्ट प्रॉफ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 15 दिनों के लिए कॉलेज से मुअत्तल कर दिया गया है। उन्हें कॉलेज में दाखिल होने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। और जो दूसरे हैं जो इंटर्नशिप कर रहे थे यहाँ पर, उन्हें 30 दिनों के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है। इसके अलावा जब वो आएंगे तब उन्हें अपने पेरेंट्स को साथ लाना होगा और एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। आपको ये बता दें कि रैगिंग एक गंभीर समस्या है पूरे देश में। हालांकि सरकार की ओर से कई चीज़ें जो बनाई गई हैं कि सख्त एक्शन लिया जाता है जो रैगिंग करते हैं उनके खिलाफ, लेकिन फिर भी कई जगह पर रैगिंग हो रही है। इसीलिए कॉलेज ने ये सख्त एक्शन लिया है। हम बात करेंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज के जो आज कार्यकारी प्रिंसिपल हैं डॉक्टर जीएस कुलार, क्योंकि डॉक्टर राजीव देवगन जो कि डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं यहाँ के, वो आज छुट्टी पर हैं और आज डॉक्टर जीएस कुलार हैं, वे वाइस प्रिंसिपल भी हैं और उनके पास आज कार्यकारी का चार्ज भी है। आइए बात करते हैं डॉक्टर जीएस कुलार के साथ। हमारे साथ हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज के कार्यकारी प्रिंसिपल और यहाँ के वाइस प्रिंसिपल भी हैं, क्योंकि आज डॉक्टर राजीव देवगन जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं, वो छुट्टी पर हैं। डॉक्टर जीएस कुलार, इनसे बात करते हैं जो बच्चों को जिनको सस्पेंड किया गया है, आखिरकार ये मामला क्या था। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों ਨੂੰ सस्पेंड किया गया, कुछ सैकेंड प्रॉफ ਦੇ ਨੇ और कुछ इंटर्न कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰॉफ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਰਬਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਰਬਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਹੋਸਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਚਮੇਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋਸਟਲ ਬਣੇ ਹੈ ਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 10 ਡੇਜ਼ ਬੈਕ ਅਬਾਊਟ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰॉफ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪਾਰਟ 2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ?
ਸਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਆ ਸਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਡੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਡੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਨਾਈਟਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਈਵਨਿੰਗ ਰਾਊਂਡਸ ਵੀ ਸਰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰ ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਰੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮਤਲਬ ਵਰਬਲ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਮਾਰਕਸ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਔਰ ਨਾਟ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਰੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਬਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀਵੀਅਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 30 ਦਿਨ ਲਈ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਣੇ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਨੀਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਰੈਗਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਕ ਲਏ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਫਸਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਹੋਸਟਲ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਸ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ, ਕਿਉਂਕਿ 250 ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੀਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਹਟੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ दूसरी एक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी विघन ना आवे सर। धन्यवाद सर गल करें। ये थे डॉक्टर JS कुलार, ये ऑफिशियलिंग प्रिंसिपल हैं और वाइस प्रिंसिपल भी हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर के। इनका कहना है कि किसी तरह की भी जो डिसिप्लिन तोड़ते हैं स्टूडेंट्स या किसी के साथ गलत बिहेवियर करते हैं, उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैगिंग तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी को कोई दिक्कत है या कोई परेशान करता है तो सीधे कमेटियाँ बनाई गई हैं, अपने प्रोफेसर हेड हैं, उनसे संपर्क कर सकता है या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफिस में अपनी शिकायत लिखा सकता है। हमारे भी अपने चैनल के माध्यम से जो युवा यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको यही संदेश है, यही हमारी उनसे एक उन्हें राय है कि वो इस तरह के काम ना करें जो भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकें। अब ये देखिए, आपको ये कुछ स्टूडेंट्स जो 12 स्टूडेंट्स हैं इन्हें कॉलेज से मुअत्तल कर दिया गया है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।